ایک شخص حضرت امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا، دور پرے کہیں سے آیا، کہنے لگا آپ کی آنکھوں نے محمد کو دیکھا تھا، آپ کے نور نے محمد کے نور کو دیکھا تھا، آپ کے ہاتھوں نے محمد کو چھوا تھا، آپ نے محمد کی گود اور محمد کے سینے میں کے نور کو حاصل کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، کہا کہ وہ آپ کو چومنے لگا اور رونے لگا۔ آپ نے اس کی کیفیتوں اور عشق کو دیکھ کے فرمایا، چاہتا ہے کہ میرے نانا ہر روز تیرے خواب میں آئے؟ چاہتا ہے میرے نانا ہر روز تیرے خواب میں آئے؟ تڑپ اٹھا، وجدان میں آ گیا، بے خود ہو گیا، جیسے ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کے مزار کی، حضور کے روضے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، گئی اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے وہیں مر گئے۔ تو شیخ حضرت امام حسن کو شک گزرا کہ یہ مر جائے گا۔ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، عاشق ہے، دیوانہ ہے اور سچا عاشق ہے، مر جائے گا۔ تو آپ نے فوراً اس کو سنبھالا اور اس کو سنبھال کے فرمایا، تو چاہتا ہے تجھے روز زیارت ہو؟ اچھا تو جب چاہے تجھے دیدار مصطفیٰ ہو جائے؟ تو کہنے لگا عطا فرمائیں، عطا فرمائیں، عطا فرمائیں، بس عطا فرماؤں کہ وجدان کی کیفیتوں میں آ گیا کہ عطا فرمائیں، عطا فرمائیں، عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر، تجھے ایک موتی دیتا ہوں، جب بھی رات کو پڑھ کے اس کو سو جایا کرے گا تجھے میرے نانا کا دیدار ہو جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ شخص کہنے لگا کہ انہوں نے عطا کر دیا، وہ لے کے چلا گیا، اور وہ یہاں تک ہو گیا وہ شخص کہ لوگ آ کے اس سے کہتے تھے ہماری یہ زندگی کی مشکل ہے، ہماری یہ زندگی کے مسائل ہیں، ہماری یہ زندگی کی الجھنیں ہیں، ہمیں آقا سے خواب سے پوچھ کے بتا، ہمارا یہ غم ہے، ہمارا یہ دکھ ہے۔ میں آپ دوسرا موتی جو پیش کر رہا ہوں اہل البیت محمد آل محمد کی نسبت سے، وہ امام حسن کا پیش کر رہا ہوں۔ پہلا موتی امام جعفر صادق کا پیش کیا ہے اور ہم نے مل کے پڑھا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ مل کے پڑھنا بھول جائیں گے، یہ مل کے پڑھنا شاید بھول جائیں، لیکن اس کے مل کے پڑھنے سے جو 7 سلام آپ نے مل کے پڑھے ہیں، اور اس کے اوپر جو اس کے پڑھنے پہ وعدے ہیں، اور اس کے پڑھنے میں جو برکتیں ہیں، اور اس کے پڑھنے میں جو عطائیں ہیں، اور اس کے پڑھنے میں جو نسل در نسل برکتیں، راحتیں، رحمتیں، عزتیں، دولتیں، بیٹے، نعمتیں، عطائیں ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑیں گے۔ کسی فقیر کی محفل میں تسبیح خانے میں گئے تھے، لمبا سفر کر کے 100 بدگمانی اور وسوسوں نے جھنجھوڑا تھا، 100 چیزوں نے قدموں کو پکڑا تھا اور قدموں کو چلنے سے روکا تھا، لیکن عزم اور عشق، عزم اور عشق، ہمت اور عشق نے تسبیح خانے پہنچایا اور فقیر کی چاروں محفلوں میں بٹھایا ادب کی کیفیتوں کے ساتھ۔ یہ تیری جھولی جو بھری ہے اس پہلی محفل کی برکت سے، یہ تیری جھولی بھری ہے اس دوسری محفل کی برکت سے، تیری جھولی کے کانٹے جو نکلے ہیں تیسری محفل کی برکت سے، اور تیری جھولی میں ہیلے لال جواہر جو آج لوٹ رہا ہے
सारी दुनिया महंगाइयां, सारी दुनिया प्यास में, सारी दुनिया भूख में, सारी दुनिया कहत में, सारी दुनिया फक्र में ये जिंदगी गुजार रही है। तू वही तो है, एक फकीर की महफिल में गया था और उस फकीर की महफिल ने तुझे गनी बना दिया। तू क्यों परेशान है? तू क्यों गमज़दा है? तेरे पास तो वो झोलियां भरी हुई हैं। ख्याल कर, परेशान न हो, ला तहज़न, गम न कर। क्यों? इंशाअल्लाह तू भी हरा भरा रहेगा और तेरी नस्लें भी हरी भरी रहेंगी। तू वहां तस्बीह खाने से अपने लिए फैसले करवा के आया था। हाँ, मैं कहाँ कहता हूं मैं दे रहा हूं, मैं तो वैसी खाली आदमी हूं। ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सानू हर दम राशि रोंदी ही मर जावा हो। मेरे पास क्या है? मैं तो आपको कुरान दे रहा हूं, फरमाने मुस्तफा दे रहा हूं और मोहम्मद आले मोहम्मद के मोती दे रहा हूं और उनकी बरकतों से बता रहा हूं कि कायनात में अगर मिलना है तो इसी से मिलना है। तो इतने लोग जमा भी हो गए हैं, रिस्क के दरवाजे हैं, लंगर आम है, तो फिर क्यों ना हम अपने लिए कुछ नेमतों के दरवाजे खुलवा के जाएं, कुछ बरकतों के दरवाजे खुलवा के जाएं और मुसीबतें टलवा के जाएं। अब राज बताऊं, जो राज इमाम हसन ने फरमाया, रिजवानुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, इमाम हसन ने फरमाया, जो राज उस बंदे को, उस राज को मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। और वो चीज आपको आती भी है और आप जानते भी हैं, लेकिन आज इस राज खोला कि इस कुरान की आयत का तो ये फायदा है। पढ़ें, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये भी इसका राज है। मैं तो कह रहा था कि आप जानते हैं इस आयत मुबारका को आपने बचपन से 55 तक, जवानी से बुढ़ापे तक आपने ये आयत मुबारका सुनी है। बस इस राज के अंदर ये राज भी है, इस आयत के अंदर दीदार मुस्तफा है। पढ़ें, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। फिर पढ़ें दिल की कैफियतों में डूब के, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़ते रहें, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या ना मालूम इस मजमे में कौन सा ऐसा बैठा है और कौन सी अल्लाह की बंदियों में ऐसी अल्लाह की बंदी बैठी है जिसके पढ़ने से उसको रहम आ जाए और अल्लाह इस आयत की बरकतें, इस आयत के फजाइल, इस आयत के कमालात और इस आयत की तासीर इतनी अता कर दे, मेरे और कमली वाले के दरमियान पर्दे हट जाएं, मेरे और कमली वाले के दरमियान दीवारें हट जाएं और दीदारे मुस्तफा नसीब हो जाए। जो बंदा इसको 7 बार सोते वक्त पढ़ के सोता है, उसका इश्क कामिल हो, उसका विजदान कामिल हो और उससे कहीं ज्यादा उसका यकीन कामिल हो। कोई बंदा आज तक कायनात में ऐसा नहीं मिला कि जिसको इसका कमाल, इसकी तासीर और इसकी बरकत और इसका फैज और इसका करम न मिला हो।